ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। उम्मीद है तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों ये अपनी वीडियो नंबर 4 है जिते आप बेसिक फस्ट एंड टैक्नीक्स की भी मुढ़ली डॉक्टरी सहायता की गल करांगे। सो जिवें कि तुसीं जानते हो भी पंजाब वार्ड अटेंडेंट दीयां पोस्टां आईयां सीगियां भी उत्थे जिहड़ा भी अपना सिलेबस है भी उत्थे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, पंजाबी होगी, जीके होगी। सो इत्थे होर भी कह सकते आप भी बेसिक फस्ट एड ते टैक्नीक्स भी इहदी गल भी कीती हुई है भी ये भी तुहाडे पेपरां च आउणी है। सो जे मैं गल करा भी पंजाब वार्ड अटेंडेंट दी जॉब प्रोफाइल दी, सो उत्थे तुसीं काम करना की है, उत्थे फिर काम तुसीं यही करना भी जो भी डॉक्टर दे आउण तो पहलां भी जो भी तुसीं कुछ दे सकते हो भी मरीज नूं भी कंफर्टेबल फील कराउण लई। सो डॉक्टर आके भी जो काम डॉक्टर ने भी बाद चों आके करना भी वो तुसीं पहलां ही उहनूं थोड़ा जिहा कर दो कि हाँ भी जिहड़ा मरीज है भी थोड़ा जिहा कंफर्टेबल फील करन लग जाए। सो इस तो पहलां आपां 10 दिन पहलां वीडियो बनाई सीगी जिते आपां फस्ट एड की गल कीती सीगी। सो अज दी अपनी वीडियो नंबर 4 है। सो इस वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां भी मैं दस दियां भी जेकर तुसीं अपने चैनल ते नवे हो सो तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लिओ जी। आने वाली वीडियोज़ नूं मिस ना करनी तुसीं बैल आइकन भी जरूर तो प्रेस कर लिओ। सो जिहड़ियां आपां वीडियो अजकल भी जिहड़ियां बना रहे हैं ये कंसैप्चुअल वीडियोज़ हैगियां भी आपां इत्थे मैं MCQ नहीं करने भी मैं मेरा कहण दा भाव यही है भी जे तुसीं ये वीडियोज़ वेखदे हो मन के चलो मैं एक 30 तो 40 मिनट की जे वीडियो बनाउणा सो तुहाडे इत्थे 40 तो 80 क्वेश्चन भी मैं क्या बन सकदे आ जे मैं उही तुहानूं 10-10 क्वेश्चन करा दिया करां। सो ना तो भी तुहानूं कंसैप्चुअल जिहड़ी क्लास हुंदी है भी उत्थे तुहानूं ना तो पूरी गल समझ लगेगी। सो इस करके जिहड़ी आपां कंसैप्चुअल क्लासां हैगियां भी ये चला रहे हैं। सो मैनूं लगदा भी 35 तो 40 दिनां दे विच भी अपनी ये चौथी क्लास है। सो 35 तो 40 दिनां दे विच जिहड़ी तुहाडी पंजाब वार्ड अटेंडेंट दी जिहड़ी मुढ़ली डॉक्टरी सहायता दी क्लासां हैगियां ये खत्म हो जाणगीਆਂ। सो शुरू करदे हैं। इस तो पहलां भी जे मैं गल करां भी मैं जीके दी या फिर पॉलिटी दी भी आपां काफ़ी कुछ इस तो पहलां भी कर चुके हैं। सो इस वीडियो नूं अज हुण शुरू करते हैं। सो आपां इस वीडियो 'च डिस्कस की करने वाले हैं जे मैं गल करां भी इस तो पहलां आपां की कुछ पढ़ चुके हैं भी एम्स ऑफ फस्ट एड। सो मैं सारे नालों पहलां एक गल क्लीयर करदा भी तुसीं ये वेख के घबराउणा नहीं कि हाँ भी अपनी जिहड़ी वीडियो है वो इंग्लिश च है। सो मैं तुहानूं सारियां गल्लां भी पंजाबी दे विच समझाऊंगा भी जिहड़ी भी गल है भी जे तुहानूं ना भी समझ लगदी होई तुसीं मैनूं कमेंट करके भी बेझिझक भी पुछ सकदे हो। मैं भी तुहाडे लई बैठा कि हाँ भी जिहड़ी भी गल तुहानूं ना समझ लगी होवे मैं उहनूं समझा दिआंगा। सो आपां हुण इस नाले ये भी गल है भी जिहड़ी तुहाडा एक पार्ट भी है ना जी इंग्लिश दा भी तुहानूं वैसे इंग्लिश तां आउणी भी चाहीदी है। सो शुरू करदे हां अज दी अपनी वीडियो नूं। एम्स ऑफ फस्ट एड मैं ये भी तुहानूं भी असीं इहदी वीडियो भी कर ली है। फस्ट एड एंड द लॉ भी फस्ट एड ते लॉ नूं लैके की नियम कानून अपने संविधान दे विच बनाए गए हैं। डीलिंग विद एन एमरजेंसी भी एमरजेंसी दे विच आपां परसन नूं किवें डील करना भी जिवें कोई परसन सड़क ते पिया तुहानूं भी मिल जांदा है भी उहदी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है भी तुसीं उहनूं किवें डील करना। या फिर रेससिटेशन भी बेसिक CPR जो देनी होंदी है भी जो भी परसन नूं साह नहीं आउंदा भी तुसीं किवें CPR दिंदे हो ये आपां सारा कुछ ऑलरेडी पहलां डिस्कस कर चुके हैं। सो अपनी जिहड़ी 3rd क्लास सीगी भी 8 सैप्टेंबर नूं आपां उदों रिकवरी पोजीशन बारे भी बहुत चंगी तरह विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स आ भी समझा सी। हुण आपां अज दे जिहड़ी वीडियो है इहदे विच आपां की समझण वाले हां। सो हुण ये गल आउंदी है भी जिवें तुसीं भी बोल्ड करके मार्क कर कीता होया भी इनिशियल टॉप टू टो असैसमेंट भी सारे नालों पहलां असीं पढ़ांगे भी आपां ना सिर तो पैर तक लैके भी जो कुछ भी आपां पहलां परसन नूं वेखना है कि हाँ भी उहनूं इंजरी कित्थे कित्थे होई है फिर उस तो बाद तुसीं उहनूं डील किवें करना है। उस तो बाद तुसीं हाईजीन एंड हैंड वॉशिंग भी हाईजीन वैसे हुंदी की है जिवें पंजाबी च गल करां भी साफ सफाई भी तुसीं साफ सफाई किवें करनी है क्यों करनी है भी इहदे बारे डिस्कस करांगे। ते लास्ट ते भी फस्ट एड ओवरव्यू फ्लो चार्ट कहण दा भाव है भी जिन्ना कुछ आपां पढ़ चुके हैं भी ये एक कहदा ना ओवरव्यू आपां इत्थे वेख लांगे कि हाँ भी सारे चैप्टर दे विच असीं पढ़िया की है। सो शुरू करते हैं वेखते हैं भी इनिशियल टॉप टू टू असैसमेंट भी टॉप टू टू असैसमेंट दे विच आपां करना की है। ठीक है जी। सो द हिस्ट्री ऑफ केस इन द स्टोरी ऑफ एक्सीडेंट यानी कि आपां जो कुछ पहला पढ़िया भी पहला आपां पढ़िया की है। जे तुसीं रेगुलर अपनी वीडियोज़ नूं फॉलो कर रहे हो जे तुहानूं भी नहीं भी कुछ याद आ रहा सो तुसीं की करना है भी तुसीं प्रीवियस वीडियो नूं जाके भी चंगी तरह वेखना है। सो आपां पहलां की पढ़िया होया सी भी जदों कोई भी परसन हुंदा है भी एक्सीडेंट हो गया भी तुसीं उहनूं फस्ट एड देनी है भी फस्ट एड देण तो पहलां तुसीं परसन दी वो वेखोगे ना। असैसमेंट वैसे हुंदा की है पंजाबी च असैसमेंट नूं आपां कहने की है आकलन। आकलन कहण दा भाव भी तुसीं उहदी पूरी बॉडी नूं वेखना है कि हाँ भी कंडीशन की चल रही है इस टाइम भी परसन दी इहो जी हालत किहो जी है भी तुसीं फिर उस दे अकॉर्डिंग ही जो कुछ स्टैप है वो लेना है। सो टॉप टू भी कह सकते हैं भी टॉप टू असैसमेंट जिहड़ी करनी है वो किवें करनी है इहदे बारे गल कर लैंदे आ। द कैजुअलिटी विल गिव द हिस्ट्री इफ कॉन्शियस भी जे तां भी तुसीं पहलां वेखना है कि परसन पहलां कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। कॉन्शियस ते अनकॉन्शियस का भाव है भी कॉन्शियस है कि भी बंदा होश विच है कि नहीं है, अनकॉन्शियस भी हाँ भी होश च नहीं है। भी ये भी अगे फरदर कंडीशन आ जांदियां भी होश दे विच हो के भी उन्होंने साह आ रहा कि नहीं आ रहा,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ CPR ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਥਰੂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬੈਂਡਨਡ ਵਹੀਕਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਡੈਮੇਜ ਏਰੀਆ ਨੀਅਰ ਦਾ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਟੂ ਟੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਆਰ ਵਰਡ ਦਾ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਟੈਲਸ ਦਾ ਫਸਟ ਏਡਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਵਿਖਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਪੇਨ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੋਲਡ ਔਰ ਹੀਟ, ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਟਿੰਗ ਥਰਸਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫੀਲਿੰਗ ਨੌਜੀਅਸ, ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੋਮਿਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜੀਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਨੌਜੀਅਸ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਵੋਮਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਫੀਲਿੰਗ ਵੀਕ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵੀਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟਾਈਪ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਫੇਂਟਿੰਗ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ ਆਫ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਸ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਵਿੰਗ ਫੈਲਟ ਦਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅ ਬੋਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵੀ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਸਿਮਟਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾय ਦ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਟੂ ਲੀਡ ਦ ਫਸਟ ਏਡਰ ਟੂ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਜਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਆਰ what the first aider feels and found out himself, examples of then size are observe, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਏਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਮੈਰਿਟਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਸਮੈਰਿਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਮੈਰਿਟਨ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੈਰਿਟਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਰਿਟਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਮੈਰਿਟਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਵੀ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਕਲਰ ਔਰ ਪੇਲਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਔਰ ਇੰਜਰਡ ਪਾਰਟਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੋਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਿੰਬ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿੰਬਸ, ਪੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥਿਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੱਡੀ ਹੁੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕੂਰੇਟਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੌਪ ਟੂ ਟੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਕਲਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਧੁਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੁੱਠੇ ਤੱਕ, ਵੀ ਪੈਰ, ਗੁੱਠੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਪੈਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਅਸੈਸ ਐਨੀ ਇਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਇਮੀਨੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ, ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਹੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਪਿੰਗ ਆਫ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਪਿੰਗ ਆਫ ਬਲੀਡਿੰਗ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਫ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਵਰਸਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫਸਟ ਏਡ ਮੈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸਾਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕ CPR ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰਸਨ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ मूवमेंट शुड बी एज लिटल एज पॉसिबल टू अवॉइड फर्दर इंजरीज। भी ये गल वैसे आप पहला भी ऑलरेडी समझी हुई है भी जदों भी तुसी असैसमेंट करनी है भी तुसी पूरी कोशिश करनी है भी बहुती हिलजुल ना की जाए उस परसन के नाल। ठीक है, बाई चांस मन लो कि वह परसन किसी इहो जी पोजीशन दे विच पिया होया भी तुसी ओहदी बहुती हिलजुल कर रहे हो, सो उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या आउण लग जाए, सो तुसी ओहदा भी ध्यान रखना है। हुण आपां गल करदे हां भी एक पिक्चर तुहानूं विखाईयां जाणगीआं, सो मैं स्टैप बाय स्टैप मैं तुहानूं लिखदा होया भी शो करांगा कि हाँ भी इत्थे तुसी करना की है। असैसेस फ्रॉम हैड टुवर्ड फीट, भी तुसी सारे नालों पहलां सिर तो ध्यान देना है, उस तो बाद तुसी हौली हौली ओहदे फिर छाती ते लिंब्स ते पैरां ते उस तो बाद जिहड़ा भी कह सकते हैं गोडियां ते भी बाद विच जिहड़े भी उहदे टोज होणगे जिहड़ा गुठा होगा पैर दा भी उहदे वाल जाना है। सो तुसी इत्थे वेख सकते हो भी इत्थे विखाई जा रही है ना जी पिक्चर, भी ये तुहानूं की करेगा, ये हैल्प करेगा तुहानूं भी जो भी उहदी प्रॉब्लम है उस परसन दी भी उहनूं समझण दे विच बहुत ज़्यादा तुहाडी हैल्प होएगी, जिहदे करके जिहड़ा भी तुसी फस्ट एड है जिहड़ी मुढ़ली डॉक्टरी सहायता देनी है भी वो देण च तुहानूं बहुत ज़्यादा सौख होएगी। सो पहलां सारे नालों पहलां तो तुसी वेखना है चैक दा कॉन्शियसनैस की हुंदा जी, मैं तुहानूं ऑलरेडी कितनी बार दस्सिया होया भी परसन होश दे विच भी है या नहीं है। सो सारे नालों पहलां तुसीं उहदे हत्थ ते भी कह सकते हैं भी मत्थे ते हत्थ रखना है, मत्थे ते हत्थ रखण तो बाद जिवें मैं तुहानूं पहलां भी समझाया सी चैक ब्रीथिंग कहण दा भाव है भी वो साह लै रहा कि नहीं लै रहा, जिवें दा ठोडी चुक के उपर ते आ जिहड़ा मत्था है इहदे ते थोड़ा जिहा भार पाउणा, सो तुसीं उहदा चैक करना है कि हाँ भी उस परसन नूं साह आ भी रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है जी, जे नहीं आ रहा होना तो तुसी की करना है बेसिक CPR या फिर आपदे मूँह के थ्रू भी उन्होंने साह देने की कोशिश करनी है, ये ऑलरेडी आप समझिया होया है। हुण आपां गल करते हैं चैक पल्स, भी पल्स मैं तुहानूं समझाया सी ना भी नब्ज चैक करनी है, भी ये अपना आ गया थर्ड स्टैप भी तुसी की करना है भी उहदी नब्ज चैक करने की कोशिश करनी है। नब्ज क्यों चैक करनी है दी तुसी, क्योंकि तुसी फिर ही पता लगा सकते हो कि हाँ भी परसन नूं साह आ रहा कि नहीं आ रहा। हुण आपां इस गल नूं पहला भी डिस्कस किया होया भी परसन जिहड़ा होएगा जिहड़ा आम ऑर्डिनरी परसन होएगा भी वो नब्ज चैक नहीं कर सकता। नब्ज तो तुहानूं पता है ना कि जिहड़ी भी उहदे हैंड ते हुंदी है भी जिहड़ा गुट हुंदा भी उत्थों मेनली नब्ज चैक की जाती है, भी जिहड़े डॉक्टर हुंदे ने अपने भी उत्थों नब्ज चैक करते हैं, बट जिहड़े आपां आम इंसान आ भी आपां नहीं चैक कर सकते। सो तुसी की करना है भी तुसी इहदा गला वेख रहे हो जी नैक, सो तुसी मेनली इत्थे एक आपदियां दो फिंगर्स रखनियां है। सो तुसी चैक करना है कि हाँ भी परसन नूं साह आ रहा कि नहीं आ रहा, हार्ट बीट हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है जी, हुण ये करन तो बाद तुसी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आपां फोर्थ स्टैप ते करना है कि चैक हैड इंजरीज। हैड इंजरीज कहने का भाव इंजरीज हुंदा भी जख्म या फिर सट्टां सुट्टां लगियां होण, भी की पता उहदे सिर ते मत्थे ते सट्टां लगियां होण, भी तुसी उहदा ध्यान रखना है। ठीक है जी, मैं तुहानूं दस्सिया सी ना भी आपां हैड तो टो वाल नूं जाना भी आपां मत्थे तो गुठे वाल नूं जाना है। सो तुसी वेखना है कि हाँ भी उहदे भी जिहड़ा भी मत्था है भी उहनूं होर कोई समस्या तां नहीं आ रही या फिर उहदे सੱਟ सुੱਟ लगी होवे। हुण तुसी इस तो बाद भी मत्था वेखण तो बाद हुण तुसी 5वें स्टैप ते भी उहदियां अखां वेखोगे तुसी कि हाँ भी उहदियां अखां खुल्लियां है कि बंद है, भी उहदी सिचुएशन किहो जी है। फिर उस तो बाद तुसी उहदा मूँह चैक करना है भी हाँ भी किते उहनूं सफोकेशन तां नहीं हो रही। ठीक है जी, मेनली आपां आकलन नहीं करना ना परसन दा भी उहदे
सिर तो लैके पैरों तक जो भी तुसी सिचुएशन है उन्होंने आकलन करना है। फिर तुसी उहदा मूँह वेखना है कि हाँ भी उहदे मूँह की सिचुएशन की है। हुण मूँह वेखण तो बाद ठीक है जी, हुण आपां जाना है 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर की करना है, तुसी उहदे कंन नूं चैक करो भी किते कंन ते इंजरी तो नहीं आ गई, भी की पता उन्होंने सुनाई दे भी रहा कि नहीं दे रहा, तुसी बुला रहे हो भी वो सुन नहीं रहा उन्होंने, या फिर कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। हुण उस तो बाद तुसी 8वें नंबर पर 8वें नंबर पर तुसी की करना है भी उस परसन की भी जिहड़ी धौण है ना, भी जिहड़ा भी नैक कह सकते हैं, भी जिहड़ी भी गला वाला जिहड़ा टाइप है भी उन्होंने तुसी हथ ला के वेखना है कि हाँ भी परसन किहो जिहा फील कर रहा उस टाइम। ठीक है जी, हुण चैक नैक करन तो बाद भी उहदा गला चैक करन तो बाद हुण तुसीं उहदी जिहड़ी छाती है, ठीक है जी, छाती नूं तुसीं वेखना है, उन्होंने छाती नूं चैक करना है कि होर इंजरी तो नहीं आ गई, इंटरनल इंजरी भी हो सकती है। हुण छाती चैक करन तो बाद ये अपना वैसे किहड़ा स्टैप सी 8th, ये अपना हैगा सी 9th स्टैप। हुण आपां करना 10th स्टैप ते जाने हैं। हुण आपां वेखना भी चैक आर्म्स, भी जिहड़ी उहदी बांह है आ वाला हिस्सा वेख रहे हो ना, तुसीं समझ रहे हो एल्बो वाला हिस्सा, आर्म्स वाला हिस्सा, भी तुसीं ये वेखो कि हाँ भी किते उहनूं जख्म जुख्म तो नहीं आ गए। ये चैक करन तो बाद हुण तुसीं वेखना है 11वें नंबर ते। 11वें नंबर तो बाद की आ गया एबडमन। एबडमन वैसे की हुंदा, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी ना जी, जिहड़ा लिंब तो आपां भी छाती तो थल्ले वाला यानी कि ढिड तो थल्ले वाला हिस्सा ते अपने पट्टां तो उत्ते वाला हिस्सा उहनूं आपां कह दिंदे आ एबडोमन, भी जिहदे नाल आपां अपणियां लैग्स भी अटैच होंदियां, भी आपां वो वाले हिस्से नूं वेखना है। ठीक है जी, उहनूं चैक करना है। उहनूं चैक करन तो बाद आपां आ जाना है 12वें स्टैप ते। 12वें स्टैप ते कहण दा भाव भी जिहड़ा भी तुहाडा हिप्स है, हिप्स तुसीं जिੱਥੇ बैठदे हो, ठीक है जी, जिवें कि आपां हुण जिवें बैठदे आ चौंकड़ी मार के भावां, भी वो वाला हिस्सा तुसीं वेखना है, उहदा वो वैरीफाई करना है, चैक करना है कि हाँ भी वो सही सलामत है या नहीं है। हुण उस तो बाद तुसीं लास्ट ते, ये अपना लास्ट स्टैप रहेगा, जिवें मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया सी कि आपां हैड तो टो वाल नूं जा रहे सी। हुण तुसीं इहदियां लैग्स चैक करो कि भाई इहदियां भी जिहड़ियां लैग्स सीगियां भी वो ठीक है कि नहीं है, भी इत्थे जे तक तुहानूं लगदा है कि हाँ भी कोई जख्म है, सो तुसीं इसनूं आपदे अकॉर्डिंग ही जो कुछ तुहानूं लगदा है कि फर्स्ट एड देनी चाहिदी है, सो तुसीं वो की करना है भी उहनूं वो देनी है। ठीक है जी, तुसीं समझ गए होंगे इन्हां गल्लां नूं भी। ये तां सीगी अपनी भी हैड टू टो असैसमेंट, भी जिहड़ा आकलन करना सी वो कीता। हुण आपां गल करदे हां हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग। सो मैं तुहानूं जदों फस्ट पेज विखाया सी, मैं तुहानूं दस्सिया सी ना कि हाँ भी तुसीं करना की है, भी मेनली हाइजीन ते हैंड वॉशिंग भी वो आपां कह सकते हैं भी हैड टू टो असैसमेंट तो बाद आपां हाइजीन ते हैंड वॉशिंग वाल ध्यान देना है। भी इत्थे वैसे हाइजीन की जे मैं पंजाबी च गल करा भी हाइजीन हुंदी की है, हाइजीन हुंदी है जी साफ सफाई। भी जे तुसीं किसी परसन नूं डील कर रहे हो भी साफ सफाई तो होनी चाहिए है ना जी। जिवें मन के चलो भी उहदे हत्थ ते सੱਟ लगी सीगी, भी ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा सी, सो तुहाडे हत्थ है गंदे, या फिर कह सकते हैं भी तुसीं भी हाँ भी पसीना वगैरह आया होया, सो तुसीं उहदे ते हत्थ लगाओगे, सो तुहानूं लगदा कि हाँ भी ये बैटर आइडिया रहूगा, बिल्कुल नहीं। सो तुहानूं साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पैना है। सो आपां इहदी गल कर लैंदे हां भी किवें तुसीं रख सकदे हो, भी आपां हत्थ धोण दे तरीके नूं भी समझांगे। सो इत्थे की नोट्स दस्सिया होया भी वैन डीलिंग विद इल और इंजर्ड परसन, जदों भी तुसीं जख्मी परसन नूं डील करना है, सो ये बहुत तुहाडे लई जरूरी है भी जिहड़ा भी इन्फैक्शन है भी तुहाडे दे विच ते उस परसन दे इंजर्ड दे विच भी वो मिनिमम रहे। भी जिहड़ा भी इन्फैक्शन या फिर वो परसन नूं है या फिर तुहानूं है, भी कुछ भी कह सकते हैं भी जो कुछ भी इन्फैक्शन वाली गल है या फिर कुछ भी है भी उन्होंने थोड़ा जिहा भी तुसीं दूरी बना के रखोगे, या फिर वधिया तुहाडे कोल ग्लव्स भी होने चाहिए आ। सो इत्थे गल की जा रही है भी इफ पॉसीबल, हुण आपां स्टैप नूं वेखदे हां भी की गल की जा रही है। इफ पॉसीबल वॉश योर हैंड्स विद सोप, भी साबण नाल तां तुसीं भी 40 ਤੋਂ 60 ਸੈਕਿੰਡ तक तुसीं आपदे नाल हत्थ धोने आ भी चंगी तरह। तुसीं एक मशहूरी भी वेखी होनी है भी एडवर्टाइजमेंट आउंदी हुंदी है जी भी हाँ भी वो कहंदे नहीं हुंदे भी हाँ भी बंटी तेरा साबण स्लो है कि हाँ भी वो लाइफ बॉय दी शायद वो डेटॉल दी शायद मैनूं तां लगदा भी वो एडवर्टाइजमेंट हुंदी है। तुहानूं जे याद है भी दस्सिओ भी वो किहड़ी एडवर्टाइजमेंट है, कमेंट करके जरूर दस्सिओ मैनूं। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਇਆ ਕਰੋ। ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਬਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਨਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 40 ਤੋਂ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ उस साबण नूं यूज़ करना है भी चंगी तरह आपदे हत्थ भी वो मल के धोने आ भी जिहदे करके जिहड़े भी कीटाणु होणगे तुहाडे हत्थ दे भी वो मर जाणगे। सो इत्थे गल कीती जा रही है। सो जे तुहाडे कोल कोई होर है नहीं, जिवें कि तुसीं सैनिटाइजर्स, जिवें तुहानूं पता है ना कि हाँ भी अजकल करोना पैंडेमिक चल रहा भी, करोना वायरस के केसेस बहुत वध रहे हैं। सो अजकल भी सैनिटाइजर्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा। सो तुसीं समझ सकते हो ना भी सैनिटाइजर्स की की महत्वता है अजकल की जिंदगी च। जे कोविड-19 ना होया हुंदा सो तुसीं शायद ना ही समझदे, बट वैसे तुसीं समझण दी कोशिश करनी है भी सैनिटाइजर्स की भी बहुत ज़्यादा नीड हैगी है, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भी 20 ਤੋਂ 30 सैकेंड तक ये कह रहे हैं भी तुसीं सैनिटाइजर्स नाल हत्थ आपदे भी साफ करने ने। इस तो बाद की कहा जा रहा भी अवॉइड डायरैक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूड,
ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਰਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲੂਇਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਗਲਵਸ ਇਫ देयर इज ਬਲੱਡ ਔਰ ਅਦਰ ਬੋਡੀ ਫਲੂਇਡ ਲਾਈਕ ਯੂਰਿਨ ਔਰ ਵੋਮਿਟ। ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵੀ ਯੂਰੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਅ ਕਲੀਨ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਵਸ ਹੈ, ਗਲਵਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਵਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂ ਮੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾਟ ਟੂ ਗਿਵ ਹੈਲਪ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਬਲੱਡ ਔਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਗਲਵਸ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਵਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਰਿਟਨ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਸਮੈਰਿਟਨ ਹੋ। ਯੂਜ਼ ਅ ਸਟਿਕਿੰਗ ਪਲਾਸਟਰ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਂਡੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਫੈਲੇ ਵੀ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਥਰੂ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਅਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੋਰ ਫੀਟ ਫਰੋਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਲੱਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਯੂਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਵੀ ਜੋ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਪ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪ ਆਬਜੈਕਟ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਵਿਦ ਕੇਅਰ। ਵੀ ਬਾਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੱਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਾਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਡਰਟੀ ਔਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਇਲ ਔਰ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਥੀਸ ਪਾਸ ਔਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਫਰਮ ਵਨ ਪਰਸਨ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਾਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਡਰਟੀ ਔਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੈਰਲਾਈਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾय ਪਲੇਸਿੰਗ ਇਟ ਫॉर 10 ਮਿੰਟ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਔਰ ਰਨਿੰਗ ਇਟ ਥਰੂ ਅ ਫਲੇਮ ਅ ਫਿਊ ਟਾਈਮਸ। ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਗਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਹੋਣਗੇ
ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਜ਼ ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਔਰ ਬੋਇਲਡ ਐਂਡ ਕੂਲਡ ਵਾਟਰ ਇਫ ਪਰਸਨ ਨੀਡਸ ਟੂ ਡਰਿੰਕ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਹੋਵੇ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ हैंड ਵਾਸ਼ਿੰਗ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ हैंड ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੈਂਡ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਵੈਟ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਕਚਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੈਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਗਿੱਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਜ਼ ਸੋਪ ਟੂ ਕਵਰ ਆਲ ਹੈਂਡ ਸਰਫੇਸਿਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵੀ ਝੱਗ ਜੀ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ 40 ਤੋਂ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੰਬਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੱਗ ਜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਈ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, WHO ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜ਼ਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਚੇਨ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਲਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਫਟੀ, ਐਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਦਾ ਕੌਜ਼ੁਅਲਟੀ ਐਂਡ ਬਾਇਸਟੈਂਡਰ ਆਰ ਸੇਫ, ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਇਸਟੈਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੋਰਸੈਲਫ ਟੂ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਇਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਜ਼ੁਅਲਟੀ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਹੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਵੀ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ,
ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਨॉन ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਵੀ ਪਰਸਨ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਰਸਨ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਹ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਪਰਸਨ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਟੂ 2 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਆ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਟੌਪ ਟੂ 2 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਸ ਫॉर ਬਲੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲਹੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਐਂਡ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਪਰਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ CPR ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ CPR ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਹੈਲਪ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਸਨ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੁੱਟ ਪਰਸਨ ਔਨ ਹਿਸ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਲਿਟਾ ਦਿਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ CPR ਦੇਣੀ ਹੈ। CPR ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਬਰੀਥ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਪਰਸਨ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਟੌਪ ਟੂ 2 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਸਟ ਏਡ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਆਪਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਡਿਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਟ ਫॉर ਹੈਲਪ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਡਿਸਾਈਡ ਵੈਦਰ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰੈਫਰਡ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਧੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕੋ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਹੀ 4 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ 5ਵੀਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ नो ਬਰੀਥਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਸਟੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਂਗਿੰਗ, ਚੋਕਿੰਗ ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 4-5 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਰਸਨ। ਸਟੈਂਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਂਗਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਹੈ ਥਰੋਟ ਦੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗ ਕੋ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।